what? Less than. Less than ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి? I equal to mid minus 1. So 0. It becomes what? 2. 0 plus 2 by 2. 1. 1 లో ఎవరు ఉన్నారు? 20. So 15 is what? Less than 20. Less than వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ I equal to what? Mid minus 1. Okay, 0. 0. Next 0. 0 plus 0 by 2. 0. 0 లో ఎవరు ఉన్నారు? 15. 15 is what? Greater than 10. Greater than వచ్చినప్పుడు low equal to ఎంత? Mid plus 1. So this becomes what? 1. This is what? 0. Low ఎలా ఉండాలి? ఏం చేయాలి? Low value print చేస్తే సరిపోతుంది. What is the low value? 1. Which is your answer? Yes or no? సో ఇప్పుడు మన కాన్సంట్రేషన్ ఎప్పటి వరకు నానా ఇదే ప్రాసెస్ ఎప్పటి వరకు చేయాలి? దొరికే ఎలిమెంట్ ఎలాగో దొరుకుతుంది, దొరికే ఎలిమెంట్ దొరకని ఎలిమెంట్ ఎలా చేయాలి? అంటిల్ ద లో బికమ్స్ వాట్? అంటిల్ ద లో ఈజ్ వాట్? క్వశ్చన్ మారింది కదా, క్వశ్చన్ మారినప్పుడు ఆన్సర్ కూడా మారింది. అప్రోచ్ మాత్రం సేమ్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ మై రిసర్చ్. క్లియర్? సేమ్ అప్రోచ్. ఐ విల్ యు రైట్ ద కోడ్. Just write the examples first and then write the code. అనుకుంటామో అది కోడ్ లో ప్రెజెంట్ చేయడం అంటే మనం జస్ట్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడం. This is equals I by 2. అలా స్లాష్ 2 అని రాద్దామా, రైట్ షిఫ్ట్ పెడదామా? రైట్ షిఫ్ట్ పెట్టండి. దట్స్ అ గుడ్ హ్యాబిట్. ఒకవేళ మీరు కనుక ఏదైనా ఆన్లైన్ కోడింగ్ ప్లాట్ఫామ్స్ లో కనుక బై 2 అని పెడితే ఎర్రర్ వస్తుంది. యూ షుడ్ ఆస్క్ మీ వై. ఓకే, రిమెంబర్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. దిస్ ఈజ్ అ బిట్వైజ్ ఆపరేటర్. రైట్ షిఫ్ట్ బిట్వైజ్ ఆపరేటర్. బిట్వైజ్ ఆపరేటర్స్ will run very fast than arithmetic operators. You remember this point, very important here. Bitwise operators, ఎందుకంటే bitwise operators changing. Bitwise operators will take the input as what? Bits. Bits అంటే what the full form of bit? Full form of bit. Full form of bit. Binary digit. ఎట్లనా? బైనరీ డిజిట్. ఓకే, సో బిట్స్ అనేది మిషన్ లాంగ్వేజ్. సో నువ్వు బిట్వైజ్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు మిషన్ లాంగ్వేజ్ తో మాట్లాడుతుంది, ఫాస్ట్ గా వచ్చేస్తుంది. అది ఇఫ్ యు రైట్ మిడ్ ఈక్వల్ టు లో ప్లస్ I by 2 యూ విల్ గెట్ అ వార్నింగ్. ఏ వార్నింగ్ వస్తుందంటే బౌండింగ్ ఇష్యూ, క్యాలిక్యులేషన్ ఇష్యూస్ వస్తాయి. Make a habit of writing like this. Mid is equals to low plus I by 2. ఇప్పుడే కాదు, ఎక్కడైనా సరే by 2 చేస్తే మాత్రం you make sure that you use a bitwise operator. Either if you are doing division or multiplication, whatever it is. If you are doing multiplication, use left shift. If you are doing division, use right shift. Okay? Change your pen on the put your pen there, everybody. Right, okay. Now listen to this carefully here. మీరు ఎలా రియాక్ట్ అవుతారా అని చూసి ఆలోచిస్తారు. Let us play a game. Let us play a game and then let's see how it goes. Okay? Game ఏంటంటే you will close your eyes for a minute or two. Okay? You will close your eyes for a minute or two. I will tell your name. You have to imagine that name. You got the point? ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి? కళ్ళు మూసుకోవాలి. నేను ఒక పేరు చెప్తాను, మీరు ఆ పేరుని ఇమాజిన్ చేసుకోవాలి. ఓకే? మీరు అనుకునే పేరు నేను చెప్పను. Okay, so now close your eyes for a minute.
క్లోజ్ అన్న ఇదే మంచి ఛాన్స్. చాలా మంది యూ హ్యావ్ టు ఇమాజిన్ ఫ్లవర్. ఏంటన్నా ఫ్లవర్, సారీ ఫ్లవర్. चलो open your eyes. Open your eyes. जान जल्दी है जाने शुरू करना. Boys, yes sir. Girls, yes sir. There is one fellow. Get up. Pink. Get up. Pink and what is the color of the flower you have imagined? Red. Sit down. Pink again. Pink and pink. Red shirt. Orange. Orange color. Fruit color. Orange color. Orange fruit color. ఫ్లవర్ చెప్పాలంటే ఫ్రూట్ గురించి చెప్పాడు. బ్లాక్ వైట్ ఉన్నారేంద్ర వీళ్ళంతా. ఓకే సో now this is hello, this is all about your imagination. Someone imagined pink color, someone imagined red, someone imagined white. Anybody yellow? Okay, someone imagined yellow. So it is all nana, and we are not restricted to anybody's imagination here. Ever imagination valadi. Am I right or wrong? Am I right or wrong? Now, and someone imagined rose, red color. Someone imagined rose, white color. White and I should say someone imagined lily. Someone imagined jasmine. Someone imagined sunflower. Someone imagined cauliflower also. That is also a flower. A batch in our cauliflower batch in our manna. Am I right? So see, after very carefully, it's all about the imagination. Okay, now tell me, can you touch the flower? You cannot touch the flower. You can touch rose. You can touch lily. You can touch jasmine, but you cannot touch the flower. ఎందుకంటే ఇమాజినేషన్ ని మనం ముట్టుకోలేము. ఇమాజినేషన్ ని ముట్టుకోలేము. ఊహని మనం టచ్ చేయలేము. Anything which is real, we can touch it. That is the reason we say abstract data type. Where we are meru abstract ADT, QADT. Abstract data type అంటే ఏంటి? ఊహా జనితమైన డేటా టైప్. ఏ డేటా టైప్ అన్నా నువ్వు ఎలా ఇమాజిన్ చేసుకుంటే అలా కనబడుతుంది. నువ్వు ఎలా ఇప్పుడు that is what I am trying to tell you. Welcome. When I say introduction to data structures, I can say welcome to the imaginative world. The imagination correct గా ఉంటే టాపిక్ చాలా ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. It's all about imagination. Don't say అదే అంటే మనం ఇలా బాక్స్ రాసుకున్నాం 10 20 30 40. స్టాక్ అంటే ఇలా అన్నారు కానీ అలా ఉండడం రూలింగ్ లేదు. స్టాక్ ఇలా చెప్పి నేను వాడుతున్నాను. స్టాక్ లానే 6 పాయింట్ హౌ డు యు యూజ్ దట్? ఇట్స్ ద పాయింట్ హౌ డు యు యూజ్ దట్. మీరు స్టాక్ లాగా మాట్లాడుకుంటే మీరు ఇక్కడ ఉన్నారు నాన్న స్టూడెంట్, ఇంటికి వెళ్ళారు సన్ ఆర్ డాటర్, ఫ్రెండ్స్ తో ఉన్నారు ఫ్రెండ్, ఇంకెవరితో ఉన్నారు ఎవరు అమౌంట్. It all depends on the place where you are. It all depends on how do I use that. So can I say that sir what is this data structure అని ఎవరిని అడిగారు అనుకోండి, you should not say anything now. Get it? 30 40 ఇప్పుడు ఏంటి? ఇప్పుడు కూడా డబ్బానే. ఇప్పుడు when I am accessing the elements, నాకు 40 వచ్చింది ఫస్ట్,
నాకు తర్వాత 30 వచ్చింది, తర్వాత 20 వచ్చింది, తర్వాత 10 వచ్చింది. ఈ యాక్సెసిబిలిటీ బట్టి ఐ కెన్ సే దట్ ఈస్ యాక్టింగ్ యాజ్ అ స్టాక్. ఎందుకంటే స్టాక్ నిజం కాదు, స్టాక్ ఎవరు? ఏహా అది. సో స్టాక్ ఏంటి మేడం? ఏదైనా సరే స్టాక్ కానీ, లింక్డ్ లిస్ట్ కానీ, క్యూస్ కానీ, ట్రీస్ కానీ, గ్రాఫ్స్ కానీ, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ వాట్? ADT. ADT. What is ADT? What is abstract data type? ఊహా జనితమైన డేటా టైప్. ఓకే, సో మీరు మూవీస్కి వెళ్తారు కదా, వెళ్ళినప్పుడు యూనో ఇంటర్వ్యూలో మా గైడ్ వచ్చింది అన్న, డేటా స్ట్రక్చర్ సంబంధించి ఒక గైడ్ వచ్చింది. నేను తెలియదు కదా, నా ఒక్కరికి అర్థం గైడ్, మీతో అర్థం కాదు. వాట్ ఈస్ ద డాడ్? యూ నో ద గుడ్ గై. He passed away, but he will roam here and there, and he stands on a wall and he tells that he has become march of time. So this is our manchi point. అందమే ఊహకు పొందికైన రూపం విన్నారు ఎప్పుడైనా? అందమైన పప్పుగా వెళ్ళాలంటే అది ఉంటుంది. ఒక డైలాగ్ ఇలా పెట్టేసి అందమైన ఊహకు పొందికైన రూపం అంటే. Now this is what I say data structure. You had a beautiful imagination and you give some shape to it. That is what we call. So don't say that is something. Oh my God, stack to intelligence. Stack. నువ్వు పెట్టే విలా అంటారు. విలా అని ఎందుకు అంటారు? అందరు విలా అంటే మనం విలా అంటాం, అంతే కదా. అందరు విలా అంటారు, మనం విలా అంటున్నాం. కొంత బొమ్మ ఇల్లు రాసుకుంటారు బయట, ఎందుకు పెట్టుకున్న పేరు. లింక్ లిస్ట్ మనం పెట్టుకున్న పేరు. క్యూస్. సరే నేను ఒకటి లింక్ స్టాక్ క్రియేట్ చేస్తాను, చేసుకో. ఎందుకు దట్ ఈస్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ డేటా టైప్? అబ్స్ట్రాక్ట్ డేటా. నీ ఊహ నీ ఇష్టం. మనం ఇప్పుడు వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ somebody's imagination. In fact, we have to work with somebody's imagination because that is the real data it was working on. లింక్డ్ స్టాక్ అని పెట్టుకో పేరు ఏదైనా కూడా మీకు అప్లికేషన్ ఇంపార్టెంట్. యు మేక్ ఎనీ నేమ్, అప్లికేషన్ ఇంపార్టెంట్. there is something called priority queue. priority queue డ్రా చేయండి అంటే నేను మళ్ళీ స్టాకే డ్రా చేస్తాను. I will draw only stack. I will draw the same box. ఎలిమెంట్ బయట తీసుకురా, పిక్ అవుట్ ద ఎలిమెంట్ అన్నప్పుడు ప్రయారిటీ క్యూలో ఏ ఎలిమెంట్ అయితే బయటికి రావాలో వాడిని బయటికి తీసుకొస్తాను. ఆ డబ్బా పేరు స్టాకే, కానీ అది చేసే పని ఎవరిది? ప్రయారిటీ క్యూ. సో the moment I see that, can you say that it is stack? You should not say it is a stack unless and until how the elements are accessed.